As the bells rang out from the Kremlin's clock tower on New Year's Eve 2014, Tomsk TV lost its license and went dark. It was the death knell for one of Russia's most independent regional broadcasters. Вот так вот TV2 отключили от эфира. Конечно, обидно. Всех с Новым годом. Мы могли уйти некрасиво, мы могли уйти трусливо, мы могли еще какое-то время посуществовать, вылизывая какую-нибудь единую Россию. Но это все равно бы закончилось тем же самым. TV2 began broadcasting in 1991 during the final months of the Soviet Union. Just 3 months after it started, TV2 was put to the test. The August coup in Moscow caught everyone by surprise. Hardline members of the Communist Party opposed to the reforms of Soviet leader Mikhail Gorbachev seized power. The main state TV channel ignored the crisis, showing the ballet Swan Lake. But not Tomsk TV. Итак, Москва бурлит. Танки, войска, оцеплена Манежная площадь. Its independent streak and focus on regional stories helped TV2's popularity take off in Siberia. It was a golden age for media freedom in Russia. But that changed in the 2000s. In 2001, under Kremlin pressure, the proudly independent channel NTV changed ownership. Many of its journalists saw it as a hostile takeover and left. TV2 tried to support their colleagues in Moscow. Не станет ли их судьба нашей судьбой? Судьбой ТВ2? Да. Ужас вообще ситуации заключается в том числе и в том, что в Москве происходит обкатка схемы. И если им удастся заглушить такую мощную структуру, каким без всякого сомнения является НТВ, то дальше все пойдет как по маслу. Это просто перекинется на большие и малые города нашей страны, и в конечном итоге Кремль получит то, на что он и рассчитывает. То есть он заткнет рот всем, кто позволяет себе говорить не только то, что Кремлю нравится. The crackdown on NTV was a lesson for the Russian media, but TV2 continued to work as it had before. Вот она, власть наша, посмотрите. Красота! Не надо народ держать за быдло, не надо. Я живу с 61-го года, и такого здесь не было. TV2 featured guests with a broad range of political views, but in various forms official pressure began rearing its head. Even Mikhail Gorbachev, now out of power, took to TV2's air to complain. Пресса опять берется под цензуру, в том числе региональная пресса. Опять народ где-то там, опять ему роль винтика, опять его пасут пастухи. Мы не согласны с курсом, который проводит Путин и Медведев, ибо это курс на произвол и коррупцию. Russian opposition leader Boris Nemtsov appeared on TV2 repeatedly. The politician who was murdered in 2015 was one of many opposition figures who could not get airtime on state-controlled channels. Немцов в Томске. Немцов – федеральный информационный повод. Это интересно, важно, у этого будет аудитория. И тебе начинают трезвонить. Немцова не должно быть в эфире, потому что он плохой человек. И почему ты из-за какого-то местного начальника, который боится, что ему прилетит по башке, должен не показывать Немцова в своем эфире? С чего вдруг? In 2011, Tomsk TV sent journalists to Moscow to cover mass protests sparked by allegations of widespread electoral fraud in parliamentary elections. Россия будет свободной! Россия будет свободной! In 2013, they went to Kiev to cover the Euromaidan protests that eventually toppled Ukraine's pro-Moscow government. Again, their reports were significantly different from those shown on the main Russian channels. За простий народ болить душа. Ми ж українці, нація мирна.
This report from Kiev has often been mentioned as a possible reason for the demise of TV2. When the closure of TV2 came at the end of 2014, Tomsk residents repeatedly came out to support the channel, even during the harsh Siberian winters. ТВ2 всегда говорит правду и критикует всяких чиновников и всех критикует. Мы тоже критикуем, но у нас голоса нету. Нас, к сожалению, в стране не любят критику в каком-либо проявлении, а еще больше, наверное, не любят правду. In 2015, 14,000 people signed a letter to Vladimir Putin supporting TV2. The reply was, wait. Nothing else followed. Сейчас мы знаем, что решения по нам принимались на уровне, что лестно, конечно, на уровне администрации президента Российской Федерации. Vladimir Posner is considered one of Russia's most prominent journalists. Можно как угодно относиться к Путину, но ему нельзя отказать и в определенном и в уме, и в определенной интуиции. Он прекрасно понимает и чувствует, какую опасность представляют собой подлинно независимые местные СМИ. Они могут играть решающую роль в таких вещах, как выборы. Ведь выбирают на местах, а не в Кремле. After a fruitless battle, a number of court decrees killed off the 25-year-old company. То, что произошло с ТВ2, произошло вообще в стране, в той или иной степени. Произошло уничтожение регионального телевидения. Его больше нет. TV2 founder Arkady Mayorfis left Russia the day after TV2 went off air and moved to Israel. Мы всего лишь хотели жить по законам профессии, больше ничего. Сейчас профессии не существует. Кем бы мы были, чем бы мы занимались, это уже история. А, пожалуй, что анекдот расскажу. Это старый еще советский анекдот. Про иностранца, который, прогуливаясь по улице, провалился в канализационный люк. И возмущенно говорит, что за безобразие, почему тут хотя бы не могли поставить флажки. На что ему резонно отвечает человек, который находится рядом. Когда вы пересекали государственную границу, вы не видели большого красного флага? Тут у нас вот такое пространство. Пространство высокого травматизма. Мы в нем живем. Судьба.